بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنه لتبخر وتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان، فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيره، فتسبق ورقات اشجار الجنان وحلق المساري، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون احسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين الشورى في الجنة فينادينا هل من خالق إلى الله فيزوجه، ثم يقولنا الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة، فيجيبهن بالتلبية، ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان، ففتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح أبواب الجنان، ويا مالك أغلق أبواب الجحيم على الصائمين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. ويا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مرضة الشياطين وغلهم بالأغلال، ثم اخذهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم صيامهم. قال ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان لمنادي ينادي 3 مرات هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، من يقرض الملي غير العدوم والوفي غير الظلوم. قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. وإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبرائيل فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء أخضر، فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة، فينشرهما في تلك الليلة فيجاوز المشرق إلى المغرب، فيحث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقائد ومسل وذاكر ويسافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. وإذا طلع الفجر ينادي جبرائيل معاشر الملائكة الرحيل الرحيل، فيقولون يا جبرائيل فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم إلا 4. فقلنا يا رسول الله من هم؟ قال رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن. قلنا يا رسول الله ما المشاحن؟ قال هو الصارم. فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة، فإذا كانت غداة الفطر بعث الله عز وجل الملائكة في كل بلاد فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن والإنس، فيقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم فيقول الله عز وجل للملائكة ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قال فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. قال فيقول فإني أشهدكم يا ملائكتي إني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي. ويقول يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم، فوعزتي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود، انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. خاتمے میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے. یہ حدیث آ چکی اور اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. تو جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مچھیرا ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شان اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروں رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے.
जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ तआला शानहू रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक जो जहन्नम के दारोगा है से फरमाते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजों को खराब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक़ तआला शानहू रमजान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो जरा भी कमी नहीं करता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ तआला शानहू रमजान शरीफ में रोजाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमजान से आज तक यानी आखिरी दिन तक जिस कदर लोग जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आजाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कद्र होती है तो हक़ तआला शानहू हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं, उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजुओं को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो 4 शख्स कौन है। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतारहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कदा ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ तआला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं, वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ तआला शानहू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं कि क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ तआला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमजान के रोजों और तरावीह के बदले में अपनी रजा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लफ्ज़ों पर सत्तारी करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा और फजीहत न करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन।